किसान जिहड़े अज जिहड़े शहीद हो चुके आ उन्हां दी कोई सुणवाई नहीं। सेंटर गौरमेंट ने अखां बंद कीतियां, इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, दुकानदार जिहड़े तराह तराह कर रहे, कपड़ा इंडस्ट्री लै लो वो भी अज डुੱਬੀ पई आ। पंजाब दा कोई भी सैक्टर लै लो तुसीं, सारे सैक्टर जिहड़े अज वो डिस्पोज ऑफ हो चुके आ और किसी नूं कोई दिख नहीं रहा कि आउण वाला साडा भविख की होऊगा। इस वेले 50% जिहड़ी इंडस्ट्री वो डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, बंद हो चुकी है। दूसरे पासे तुहानूं याद होगा अकाली दल बादल की सरकार सी 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 जदों GST लगा उस तो पहलां ते उन्होंने कहा सी कि सारे जिहड़े केस आ वो नहीं भुगताए जाणगे। अज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कारखानेदारां दे संघी च गूठा दे दिता और 13, 14 तो लैके सारे जिहड़े केस वो कह रहे भी आके इत्थे कराओ। लोकां दे कोल सी फार्म है नहीं गए, इंडस्ट्रीलिस्ट करला रहे हैं और हर इंडस्ट्रीलिस्ट इस वेले जानी कि सुसाइड करने के बारे सोच रहा कि पंजाब दे विच बहुत सारे इंडस्ट्रीलिस्ट, कोई आड़तीआ सी, कोई किसी होर कारोबार नाल संबंधित सी, किन्ने बंदे सुसाइड करके चले गए और उन्हां दे हुण बैक पिछे कौन है? कोई भी नहीं। बच्चे बेचारे वो बिलक रहे आ कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिन्हां लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया मनोहर लाल खट्टर ते परचा देवे, ਜਿਹੜੇ 70 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੂਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ 307 ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਲਾਈਟ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਗਬਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਗੁਰਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟੋਕਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ MP ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਹੋਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। MP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਬਾਣੀ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਾ ਜਗਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 39 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ और उस वेले भी सारे इंडस्ट्रीलिस्ट, दुकानदार, रेहड़ी वाले, खोखे वाले, हर वर्ग के लोग जिहड़े आ वो किसानां दा समर्थन करते रहे और अज भी असी करते हैं। मगर जदों ये देखते हैं कि पंजाब की इंडस्ट्री जिहड़ी आ वो टोटल अज डिस्पोज ऑफ हो रही है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, मैनचेस्टर ऑफ गुराया नूं कहा जाता और गुराया दे विच अज तुसीं जाके कोई भी इंडस्ट्री देख लो तो सारियां इंडस्ट्रियां तकरीबन बंद होने के किनारे आ और हर बंदा जिहड़ा बैंकां दा करजाई आ उहदे उपर कोई सरकार वालों रिलैक्सेशन नहीं और बकायदा ब्याज भी लै रहे आ। टर्म लोन जिहड़े उन्हां दी इंस्टॉलमेंटां भी, पर्सनल लोन उन्हां दी इंस्टॉलमेंटां भी सारियां, लॉकडाउन भी रहा 2 महीने और उस वेले भी इन्हां ने कोई भी कंपनसेशन जिहड़ी अमाउंट है इंडस्ट्रीलिस्ट नूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उन्होंने कोई कंपनसेशन अमाउंट नहीं दी। और अज जो किसान हुण दिल्ली बैठा और दिल्ली बैठे किसानों के असी रोज़ देखते हैं, मैं 2 बार दिल्ली भी जाया हाँ और तकरीबन 70 तो वध अज किसान जिहड़े आ उत्थे उन्हां दी डैथ हो चुकी आ। तो जदों उन्हां दे परिवारां दा असी पिछोकड़ देखते तो मैं तो ये सोचदा कि राजनीतिक जीवन मेरा बड़ा लंबा समा रहा तो मैं उहदे विच ये चीज़ देखी आ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਆ। ਔਰ 70 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਆ ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਬਹੁਤ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 3 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ। ਤਦੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਪ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੋਕਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 50% ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 ਜਦੋਂ GST ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 13, 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ, ਕੋਈ ਆੜਤੀਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਬਿਲਕ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਗਰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਗਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਟਾਏ ਹੋ ਆ, 8-10 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਅਗਰ ਇਹੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਓਵਰ 50 ਨਹੀਂ 80% ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਊਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, BSNL ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼, MTNL ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼, 에ਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ
ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, WhatsApp ਦਾ ਮਾਲਕ, Facebook ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਨਾੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ GST ਲਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੈਕਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਬਈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲੇ ਵਰਗੇ ਲੋਨ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ SDM ਕੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ SDM ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ 80% ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਅੱਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, JNK, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਗਾਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ, ਖੋਖੇ ਵਾਲੇ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਹਲਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੀਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਰੱਖੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਆ ਜਿਹੜੇ MP MLA ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 272 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 278 ਆਧਰਮੀ, ਬਾਲਮੀਕੀ, OBC ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ 278 ਬਣਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ 13 ਜਿੱਤੇ ਆ, 13 ਚੋਂ 2 BJP ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ 11 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਲਓ, BJP ਲੈ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ MLA ਨਹੀਂ? ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 4120 MLA ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 MLA। ਕੋਈ MLA ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ? ਕੋਈ MLA ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣੀ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣੀ ਆ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨਵੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਊਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੂੰ ਸਰਕ ਰਹੀ, ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ
ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਬੁਢਲਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਟਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਈ ਜਦ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਬਈ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਦਨ 'ਚ ਕਈ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ? ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਲੀਆਂ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਾ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਹੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ FIR ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਿੱਟਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਤੇ ਕਿ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਫਿਰ 452 ਦਾ ਪਰਚਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ। 452 ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈ? 307 ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ 4 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਇਹ 6 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇਤੇ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 70 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਪੀਜੇ 버ਗਰ ਖਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਚ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਅੱਛੀ ਕਨਵੈਂਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ PhD ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਮਗਰ ਮੋਦੀ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 2-3 ਵਾਰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ 70 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤੋਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ 307 ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, 302 ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ 302, 307 ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਅੱਜ
ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਲਾਈਟ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਣੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਲਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ। 50 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਈਏ? ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤੋਮਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਘੁੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ MLA ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਊਗਾ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂਤੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, LK ਅਡਵਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਦੋ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਔਰ LK ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ UNO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਆ, ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ 7-8, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕਸਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਮਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਆ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ MP ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਕਰਮਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਵਾ ਜਗਬਾਣੀ।